read this 111යි ඒකේ හතක් තියෙනවා මේ sectoral oversight committee කියන මේ වහන්දින් 111.7 each sectoral oversight committee may examine the suitability of any person who has been either appointed to any post or nominated to hold office in any post to any institution within the jurisdiction of that committee and make recommendation in regard to such person to the appropriate ministry කියලා තියෙනවා. කතානායකතුමා අපි sectoral oversight committee එකේ teaching hospital ජැෆ්නාගෙන අපි review එකක් කරා. එතකොට ඒ hospital එකේ அதிலே நான் சொல்றேன் வாசிங்க 111 செக்ஷன் சொல்லுது எந்த ஒரு துறைசார் மேற்பார்வை குழுக்கும் உள்ளுக்குள்ள வருகின்ற எந்த ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனாக இருக்கலாம் எந்த ஒரு நிறுவனத்துக்கும் அவர்களுடைய பதவிக்கு அவர்கள் பொருத்தமானவர்கள் என்கிறதை ஆராய்கின்ற உரிமை செக்டரல் ஓவர்சைட் கமிட்டிக்கு இருக்கிறது. இதிலே ஜாழ்ப்பாணம் போதனா வைத்தியசாலை தொடர்பாக ஆராயப்பட்டது என்று சொல்லி விளக்கத்தை சொல்லுகிறேன். පෝස්ට් එකක් දීලා තිනවා කතානායකතුමා ඔයාලගේ ආණ්ඩුව නෙවෙයි කලින් හිටපු ආණ්ඩුවල් වල අපේ සර්විස් මිනිස්ට්‍රි ඇතුළතදී එන් පෝස්ට් එකක් දෙන්න ඉඩ නැහැ. එතකොට අපි ඉල්ලුවා ඒක PSC එකකින් පබ්ලික් සර්විස් කොමිෂන් එක තියලා තියෙනවා නම් ඒක අපිට සබ්මිට් කරන්න කියලා මේ සෙක්ටරල් ඕවර්සයිට් කමිටි එකකින් අද වෙනකන් ඒක සබ්මිට් කරලා තිබුණේ නැහැ. එතකොට කතානායකතුමා මේ ස්ටෑන්ඩින් ඕඩර් එක වයලේට් කරන ඉඳන් මම මේක අහන්නේ මට කරුණා කරලා හෙල්ත් එකේ සෙක්ටරල් ඕවර්සයිට් කමිටි එකේ සභාපතිට මේකට උත්තර දෙන්න කියන්න. Thank you. வணக்கம், நான் டாக்டர் ராமநாதன் அர்ச்சனா சாதிக்கிறேன். இன்றைக்கு 2026 ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் 19ஆம் தேதி இன்றைய தினம் பாராளுமன்றம் போயிட்டு வந்து வீட்டில் இந்த வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன் கையில் கரட்டையில. என்னடா நான் யோசிக்கிறேன்டா போயிட்டு வந்த பிறகு பாராளுமன்றத்தில் என்ன நடந்தது என்பது தொடர்பாக ஒரு தெளிவான விளக்கத்தை தமிழ் மக்களுக்கு கொடுக்கணும் என்ற ஒரு ஆசை தான். ஸோ கேட்கறதுக்கு முன்னே ஒரு வீடியோ ஒன்று இருக்குது, அதை பார்த்துட்டு வாங்குவோம். அதுக்கு பிறகு இந்த வீடியோ கூட இந்த விளக்கம் சொல்றேன். තමයි සම්පූර්ණ මූල්‍ය අයිතිය තියෙන්නේ. ඒ මූල්‍ය අයිතිය තියාගෙන අපිට පාර්ලිමේන්තුවේ උත්තරයක් දෙනවා පාර්ලිමේන්තු අවසර නැතුව මේ රට බංගලොත් කරා කියලා. ඉතින් කොහොමද අපි පිළිගන්නේ? ගරු මන්ත්‍රීතුමා, ඉතින් මෙහෙම හාස්‍යයට ලක් කරන්න එපා අපේ පාර්ලිමේන්තුව. ඒ සම්බන්ධයෙන් අදාළ අමාත්‍යවරයා පිළිතුරු ලබා දෙයි. ගරු අර්ජුන මන්ත්‍රීතුමා, ඔබතුමා මොකද පොයින්ට් එක? ගරු කතානායකතුමා 111යි 7 ගරු මන්ත්‍රීතුමා, මෙතන සාකච්ඡාවක් මේ විවාදය සහ මේ තියෙන පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පාත්තරනේ ඊට පස්සේ නැවතත් ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් ඒ සම්බන්ධයෙන් අභියෝගයක් ලක් වෙලා තියෙන කාරණා. ගරු අර්චන නානකර අමාත්‍යතුමා, ගරු කතානායකතුමනි, අප රජයේ බලය ලැබීමෙන් පසු நான் என்ன பாயிண்ட் கேட்க நான் சொல்றேன் 111.7 என்று அதை வாசிச்ச ஸ்பீக்கர் பயங்கரமா கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டார். மற்ற பக்கத்தால எல்லாத்தாலையும் கத்த ஸ்பீக்கரை கொண்டும் விளங்காம நான் கேட்ட பாயிண்டையும் மறந்து நான் கதைக்க வேண்டிய விஷயத்தையும் மறந்து திருப்பி கர்ஷன் ராஜகருணாவை கதைக்க விட்டுட்டார். அது முடிய திருப்பி நான் போய் ஐயா என்று சொல்லி அவைக்கு விளங்கப்படுத்தி இந்த செக்ஷன்ல 2ஆம் தரமும் திருப்பி கேட்க 2ஆம் தரமும் சொல்லல. ஸோ 3ஆம் தரம் இந்த வீடியோவை நீங்க முழுக்க பாருங்க. இதுதான் பாராளுமன்றத்தில் நடக்கிறது. ප්‍රධාන ගැටලුවක් වන நான் சொன்னது கேட்கவே இல்லை. අපේ රජය ඉතා තීව්‍ර ලෙස මැදිහත් වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම ගරු කතානායකතුමනි, මේ රටේ මෑතකදී පැවති වෙරිටි රිසර්ච් ආයතනයේ සමීක්ෂණ අනුවද සෞඛ්‍ය මේක ඇවිල්ලා සෙක්ටරල් ඕවර්සයිට් කමිටි එක මේ දක්වා හෙරොයින් කිලෝග්‍රෑම් 2020ක්, අයිස් කිලෝග්‍රෑම් 4013ක්, ඔබතුමා නැවත එම ආකාරය මතක් කරගෙන අර්ජුන මන්ත්‍රී ඔබතුමා කියන්නේ මොකද්ද? 43ක් තපරයකින්ද කතානායකතුමා මේක අදාළ එක නෙවෙයි, මේක වෙන එකක්. 111 මේක ඇවිල්ලා සෙක්ටරල් ඕවර්සයිට් කමිටි එක මේ අණු දෙක දීර්ඝ ප්‍රශ්නයක් අහන්න යන්නේ. මම මේ බාධා කරන්නේ නෙවෙයි. මේක 111 පැහැදිලිම කියනවා මේ කතානායකතුමා each sectoral oversight committee may examine the suitability of any person who has been either appointed to any post or nominated to hold office in any post to any institution within the jurisdiction of that committee and make recommendation in regard to such person in the appropriate ministry. කතානායකතුමා මම ඔබතුමාට කියන්න යන්නේ අණු දෙක ආවලට 111ට මේ සෞඛ්‍ය සෙක්ටරල් ඕවර්සයිට් කමිටි එක මම හයි පෝස්ට් එකේ අනුව ඒකෙන් කරන ගරු මන්ත්‍රීතුමා ගැන කලබල වෙන්න අවස්ථාවක් නෑ. ගරු நான் கேட்கவழிக்கிட்டது வேற என்னவோ அதுல செக்ரட்டரி ஜெனரல் மேல போய் சொல்லி போட்டா அது ஹை போஸ்டுக்கு அணுவை அதாவது கமிட்டி ஆஃப் ஹை போஸ்ட் வேற ஒன்று இருக்கு. ஸோ அதுல ஏதோ நான் கேட்க போறேன். நான் கேள்வியே கேட்கலடா, எழும்பினாலே பயப்படுறானுகள், ஏதாவது ஒரு ரீசனை சொல்லி இருத்திடுவானுகள். நான் கேள்வியே கேட்கல.
நான் சொன்ன பொறுங்கய்யான்னு கேட்க விடையில, தொடர்ந்து இந்த வீடியோ பாருங்க, கதைக்க விடையில. அதுக்கு பிறகு நான் என்ன செய்யறேன்னா திருப்பி போய் சொல்றேன் மேல அவருக்கு, ஐயா கேட்க வந்து வேற என்ன ஐயாண்டு. அப்ப நீங்க கேளுங்க, இது முடிய கேளுங்கன்னு திருப்பி கேட்கிறேன். இதை பாருங்க என்ன நடக்குது. හර්ෂණ නානකාර අමාත්‍යතුමා. ඔව්. ඒ අනුව ගරු කතානායකතුමනි මා කලින් සඳහන් කරමින් සිටියේ 2020 இது பிறகு நான் போய் ஸ்பீக்கர்கிட்ட சொல்றேன் மேல, சொல்லு ஸ்பீக்கர், டிஎஸ் ஸ்பீக்கர், நான் இப்படி நான் கேட்க வந்த வேற என்னமோ நீங்க வேற ஏதோ பயிர் சொல்லி போட்டீங்க ஐயா என்று சொல்லி நான் கேட்கிறேன் அவர்கிட்ட. கேட்க அவர் அதுக்கு பிறகுதான் சரி ஓகே என்று சொல்லி விடுறாரு. அதுக்குரிய டைம் வரும் வரைக்கும் பார்ப்போம், வெயிட் பண்ணுவோம். කෙරුම්පතක් මේ පිළිබඳව අධීක්ෂණ කාරක සභාවේදී අපේ සහයෝග ආණ්ඩුව සැපයුම නවත්තන්න කටයුතු කරාට ඉල්ලුම නවත්තන්න සමාජය එකිනෙකා මේ හැමෝම අපේ දරුවෝය, මේ හැමෝම අපේ සහෝදරයෝ කියන සහකම්පන හැඟීම යුතුව එකතු වෙලා මේ රෝගීවන් බේරා ගන්න ඕනේ. ඒක නිසා මේ ඉල්ලුම නවත්ත ගන්න අවශ්‍ය කොටසට රටේ ජනතාවටත් බැදිහත් වෙන්න කියලා ඉල්ලීම කරමින් මගේ වචන ස්වල්ප අවසන් කරන බොහොම ස්තුතියි. Honorable අර්ජුන මන්ත්‍රතුමා ඔබතුමාගේ මොකද්ද? ගරු කතානායකතුමා, let me read this 111යි ඒකේ හතක් තියෙනවා මේ sectoral oversight committee කියන මේ වහන්දියෙන් 111.7 each sectoral oversight committee may examine the suitability of any person who has been either appointed to any post or nominated to hold office in any post to any institution within the jurisdiction of that committee and make recommendation in regard to such person to the appropriate ministry කියලා තියෙනවා. කතානායකතුමා, අපි sectoral oversight committee එකේ teaching hospital ජෆ්නාගෙන අපි review එකක් කරා. එතකොට ඒ hospital එකේ அதிலே நான் சொல்றேன் வாசிங்க 111 செக்ஷன் சொல்லுது, எந்த ஒரு துறைசார் மேற்பார்வை குழுக்கும் உள்ளுக்குள்ள வருகின்ற எந்த ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனாக இருக்கலாம், எந்த ஒரு நிறுவனத்துக்கும் அவர்களுடைய பதவிக்கு வந்து அவர்கள் பொருத்தமானவர்கள் என்கிறதை ஆராய்கின்ற உரிமை செக்டரல் ஓவர்சைட் கமிட்டிக்கு இருக்கிறது. இதிலே ஜாழ்ப்பாணம் போதனா வைத்தியசாலை தொடர்பாக ஆராயப்பட்டது என்று சொல்லி அந்த விளக்கத்தை சொல்லுகிறேன். පෝස්ට් එකක් දීලා තිනවා කතානායකතුමා, ඔයාලගේ ආණ්ඩුව නෙවෙයි කලින් හිටපු ආණ්ඩුවල් වල. අපේ සර්විස් මිනිස්ට්‍රි ඇතුළතදී එන් පෝස්ට් එකක් දෙන්න ඉඩ නැහැ. එතකොට අපි ඉල්ලුවා ඒක PSC එකකින් පබ්ලික් සර්විස් කොමිෂන් එක තියලා තියෙනවා නම් ඒක අපිට සබ්මිට් කරන්න කියලා මේ සෙක්ටරල් ඕවර්සයිට් කමිටි එකකින් අද වෙනකන් ඒක සබ්මිට් කරලා තිබුණේ නැහැ. එතකොට කතානායකතුමා මේ ස්ටෑන්ඩින් ඕඩර් එක වයලේට් කරන ඉඳන් මම මේක අහන්නේ මට කරුණා කරලා හෙල්ත් එකේ සෙක්ටරල් ඕවර්සයිට් කමිටි එකේ සභාපතිට මේකට උත්තර දෙන්න කියන්න. thank you. ඒ සම්බන්ධව හොයන්න ගරු මන්ත්‍රතුමා. Honorable Ajit P. Perera, you have 10 minutes. ගරු කතානායක சரி, இந்த வீடியோ பார்த்துட்டீங்க. என்னடா இன்றைய தினம் பாராளுமன்ற நிலையியல் கட்டளை சட்டம் 111 மேல பாடமாயிடுச்சு. மெடிசினே படிச்சு பாஸ் பண்ணி போனவங்களுக்கு அந்த குட்டி புத்தகத்தை பாடமாக்குற பெரிய இல்லையாடா. 111 7வது செக்ஷன்ல சொல்றது செக்டோரல் ஓவர்சைட் கமிட்டி என்றதுக்குலாம் வருது. செக்டோரல் ஓவர்சைட் கமிட்டிக்குள்ள தான் இந்த கேள்விகள் கேட்கிறேன். ஆகவே 111 நான் கேள்வியை கேட்க தொடங்கியதில்லை. சபாநாயகர் நான் கேள்வியை கேட்க முதம் என்ன கதைக்கிறன்ற விளங்க முன்னம் அதுக்கு இதை நான் ஏற்றுக்கொள்ளலான்னு சொல்லி ஓர்டர் வந்துட்டேன். பிறகு நடந்து போய் டிப்யூட்டி செக்ரட்டரி ஜெனரல்ட்ட, ஐயோ அம்மா, நான் ஏற்கனவே நடந்த அடிபாடு தொடர்பாக கேட்க வரையில, நான் கேட்க வந்தது வேற, அது இந்த செக்ஷன்ல இது ஆbe சபாநாயகர்ட்ட சொல்லும் போது மேல சபாநாயகர்ட்ட ஏறி போய் சொல்ல அவர் சொன்னா, நீ பலமே சண்டை நாட படிக்கிற, நீ இடம்பேக்கு இல்லை, என்னோட அப்படிதான் எல்லாரும் கதைக்கிறான். என்னடா நானும் கேப் இல்லாம தான் கதைக்கிறேன். அதாவது வந்து சபாநாயகர் இருந்தேன். சண்டேனா சண்டை, சமாதானம் சமாதானம். இன்றைக்கு இந்த 5 வருஷம் பார்லிமெண்ட் இருக்கு, நாளைக்கு ரோட்ல ஆணைக்குள்ள சபாநாயகரை கண்டெல்லாம் அன்னை கதைக்க வேண்டாம் நாங்க. சோ என்னதுக்கு சிறிதான இப்படிதான் போட்டு கஷ்டப்படுத்தி வந்தா நாளைக்கு சிறிதான ஒரு பிரச்சனை நான் நிற்பேன். சிறிதானுக்கு எதிரான எத்தனையோ பிரச்சனையில பாராளுமன்றத்தில் நான் கதைச்சிருக்கிறேன். ஆனா அந்த நன்றி அறிவும் இல்லாம அடிக்கிற கூத்துகளாலதான் நாங்க சில நேரத்துல இவருக்கு எதிராக கதைக்க வேண்டி வருது. அவன் சபாநாயகர் போய் சொன்னா, ஐயா 111 செக்ஷன்ல நான் கேட்க வந்தது வேலை கேள்வியே, நீங்க நான் என்னமோ கேட்க போறோம்னு நினைச்சு கொண்டு ஓடுற தந்துட்டீங்க, என்னன்னு கேட்க நான் இப்படின்னு சொல்ல, சரியடாப்பா போறேன், நீ இப்ப திருப்பியும் மோஷனை போட்டு கேள் ஹர்ஷன நாணயக்கார காய்ச்சி கொண்டிருக்கிறேன். திருப்பி தமிழ்ல அவருக்கு வடிவாக தமிழாக்கம் செய்து போட்டிருக்கேன். இந்த விடயத்தை நான் கேட்டுக்கணும். அது என்னண்டா 111வது செக்ஷன் சொல்றது, செக்டோரல் ஓவர்சைட் கமிட்டி துறைசார் மேற்பார்வை குழுவுக்கு அந்த குழு சம்பந்தமான அமைச்சின் யாராவது ஒரு உத்தியோகத்தரை கூப்பிட்டு இங்க பார்லிமெண்ட்ல அவர் சம்பந்தமாக விசாரிச்சு அவருக்கு அந்த பதவியை வகிக்கக்கூடிய
இது இருக்கா, என்ன இருக்கா, தகுதி இருக்கான்றதை ப்ரூவ் பண்றதுக்கு துறைசார் மேற்பார்வை குழுவுக்கு இருக்கிறது. சோ இந்த துறைசார் மேற்பார்வை குழுவுல யாழ்ப்பாணம் போதனா வைத்தியசாலையில நடந்த விடயங்களை, யாழ்ப்பாணம் போதனா வைத்தியசாலை நடந்த விடயங்களை வைத்தியசாலை தொடர்பாக துறைசார் மேற்பார்வை குழுவுக்கு யாழ்ப்பாண போதனா வைத்தியசாலையிலிருந்து 4 வைத்தியர்களும் வைத்தியர் தங்கமுத்து சத்தியமூர்த்தி ஐயா அவர்களையும் அழைக்கப்பட்டிருந்தனர். அதுல ஒவ்வொரு விடயங்கள் காய்ச்சொண்டு வைக்க வைத்தியர் தங்கமுத்து சத்தியமூர்த்தி அவர்களுக்கு இந்த போதனா வைத்தியசாலையில என்போஸ்ட் கொடுத்திருக்கிறது என்பது சட்ட ரீதி இல்லாதது என்பது என்னால நிரூபிக்கப்பட்டது. அங்க இது என்போஸ்ட் ஒன்று கொடுக்கறதுக்குரிய எந்த தகுதியும் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனுக்கோ ஹெல்த் செக்ரட்டரிக்கோ இல்லை. ஆகவே இந்த சட்ட ஒழுங்குமுறைக்கு விரோதமாக கொடுக்கப்பட்ட இந்த போஸ்டை உடனடியாக நிப்பாட்ட வேணும் என்று துறைசார் மேற்பார்வை குழுவுல கேட்கப்பட்டது. நான் சொல்லுகின்ற போது வைத்தியர் தங்கமுத்து சத்தியமூர்த்தி ஐயா அவர்கள் சொன்னவர், தனக்கு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனால தான் இந்த போஸ்ட் தரப்பட்டது, தனக்கு அந்த கடிதத்தை சப்மிட் பண்ண முடியும், தான் ஒரு வைத்திய அதிகாரியாக சப்மிட் பண்ணப்பட்டதுக்குரிய கடிதத்தை தர முடியும்னு சொல்லி இப்ப கிட்டத்தட்ட 2 மாதங்கள் கடந்து இன்னும் இந்த துறைசார் மேற்பார்வை குழுவுக்கு அந்த கடிதங்கள் கடிதம் வரையலைன்னு சொன்னா அந்த கடிதம் அவர்கிட்ட இல்லாம இருக்கணும், அல்லது இதுல ஏதாவது ஓட்டு மாட்டி இருக்கணும், ரெண்டு தானே. ஆகவே இன்றைய தினம் சபாநாயகருக்கு சொன்னா 111(7) செக்ஷனின் படி இவர்கள் இதை வயலேட் பண்றார்கள். அதாவது துறைசார் மேற்பார்வை குழு இருக்கிற அதிகாரங்களை கேட்டுன்ற போது அதுக்குரிய பதிலடிக்கிற கடமையில இருந்து வைத்தியர் தங்கமுத்து சத்தியமூர்த்தி அவர்கள் விலகுறார். அதனோட நிகால் கலபதி என்று சொல்லுகின்ற அவருடைய சேர்மன் விலகுறார். பார்லிமெண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜெனரல் DGHS விலகுறார். அதே நேரத்துல பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் செக்ரட்டரி விலத்துறார். நான் போட்ட RTIக்கு பதில் தரையில வழக்கு போடப்பட்டிருக்கிறது. இந்த பதிலும் இன்னும் வரையில என்றால் அதை சுட்டி காட்டுகின்ற போது சபாநாயகர் அது தொடர்பாக நிகால் கலபதிட்டு அந்த விடயத்தை சொல்லியிருக்கிறார். அடுத்த செக்டோரல் ஓவர்சைட் கமிட்டி ஒரு மாதத்துல மறுபடியும் கூடும். அடுத்த தடவை கூடுகின்ற போது அடுத்த செக்டோரல் ஓவர்சைட் கமிட்டியில பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வைத்த முறைப்பாட்டுக்கு அடிப்படையில வைத்தியர் தங்கமுத்து சத்தியமூர்த்தி ஐயா அவர்களுடைய பெர்மனன்ட் போஸ்டுக்குரிய கடிதம் எங்களுக்கு கொண்டு வரப்பட வேண்டும். அது கொண்டு வரப்படாத சந்தர்ப்பத்தில் அது தொடர்பாக வழக்கம் இருக்கிறது, டிஃபமேஷன் வழக்கம் இருக்கிறது. அந்த வழக்கிலும் தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, பாராளுமன்ற அலுவல்கள் தொடர்பாக பொதுமக்கள் பிரதிநிதியாக கேள்விகளை கேட்கிறாங்க. ஆகவே பொதுமக்கள் பிரதிநிதியாக பாராளுமன்றத்துக்கு உள்ளுக்குள்ள துறைசார் மேற்பார்வை குழுவுல நான் கேட்ட கேள்வியை சிங்களத்துல கேட்டிருக்கிறபடி அதை தமிழாக்கம் செய்து உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன். ஆகவே அந்த கடிதத்தை மதிப்புக்குரிய வைத்தியர் தங்கமுத்து சத்தியமூர்த்தி அவர்கள் பாராளுமன்றத்துக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டிய எண்ணம் ஒன்று இருக்கு. அப்படி என்போஸ்டுக்குரிய கடிதம் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன்ல இருந்து வைத்தியர் தங்கமுத்து சத்தியமூர்த்தி அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்காத சந்தர்ப்பத்துல பாராளுமன்றத்துக்கு பொய் சொன்னதாக பாராளுமன்ற நிலையியல் கட்டளை சட்டம் மற்றது பாராளுமன்றத்தினுடைய கோட் ஆஃப் கண்டக்ட் இதுக்குள்ளாக திருப்பியும் மறுபடியும் ஒரு பிரிவிலேஜ் ஒன்று உருவாக்கப்பட்டு பாராளுமன்றத்துக்கு யாராவது ஒரு நபர் பொய் சொல்லுவாராக இருந்தால், எந்த கொமிட்டியிலாவது பொய் சொல்லுவாராக இருந்தால் அவருக்கு பாராளுமன்ற அவமதிப்பு சட்டம் பாயும். அது இந்த விடயத்தை நான் உங்களுக்கு தமிழாக்கம் செய்து போடத்தான் வேணும். என்னுடைய சமூக கடமை. அந்த சமூக கடமையின் நிமித்தம் நான் இந்த கேள்விகளை பாராளுமன்றத்தில் கேட்டிருக்கேன். அது அடுத்த மாதம் நடக்கின்ற போது, மார்ச் மாதம் நடக்கின்ற போது அந்த விடயங்களை பார்த்துக் கொள்ளலாம். வைத்தியர் தங்கமுத்து சத்தியமூர்த்தி ஐயாவும் எனக்கும் இடையில இந்த தனிப்பட்ட பிரச்சனையும் இல்லை. நான் போராடுறது இந்த சமூகத்துல ஒரு ஊழல் நடக்கக்கூடாது. அது சங்கமுத்திய சத்தியம் ஐயா இருந்தாலும் சரி, கௌசல்யா நரேந்திரன் இருந்தாலும் கௌசல்யா நரேந்திரனுக்கு பிள்ளையாக ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்கப்படுற சந்தர்ப்பத்துல நான் அதை மன்னிக்க மாட்டேன். இவன் எனக்கு நானே ஒரு பிள்ளையான அப்பாயின்மெண்ட் எடுக்க மாட்டேன். ஆகவே என்னுடைய அன்புக்கும் மதிப்புக்கும் உரிய ஆசான் வைத்தியர் தங்கமுத்து சத்தியமூர்த்தி அவர்களுக்கு எதிரான முறைப்பாடு இல்லை. கடந்த அரசாங்கம் விட்ட பிள்ளைகளை இந்த அரசாங்கம் நிவர்த்தி செய்கிறமான்னு பார்க்க போறோம். அதற்குரிய அந்த பாயிண்ட் போட்டுதான் அது. ஆகவே இன்னும் ஒரு மாதத்துக்குள்ள பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன்ல என்போஸ் தந்ததாக பாராளுமன்ற குழுவுக்கு சொல்லப்பட்டதுக்குரிய பதில் எங்களுக்கு வர வேண்டும். இந்த பதில வராத சந்தர்ப்பத்துல என்னுடைய அந்த வழக்குகள்லையும் அது பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். அதே நேரத்துல பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் வழக்குக்கு செக்ரட்டரி வருவார். செக்ரட்டரி நாங்கள் வழக்கு கூப்பிடுவோம், இப்படியான பதவி கொடுக்கப்பட்டதுக்குரிய ஆதாரங்கள் இருக்கான்னு சொல்லி அதுவும் இல்லை. ஆகவே பாராளுமன்றத்தை அவமதிச்சேன்னு சொல்லி அவமதிப்பு சட்டமும் பாயும். இதுதான் இந்த பாராளுமன்ற நிலையியல் குழு சட்டத்தினுடைய பிரச்சனை.
அவை இந்த விடயத்தை பாராளுமன்றத்துல கதைச்சு நான் இன்றைக்கு மோஷன் போட்டுட்டேன். அந்த மோஷன் போட்டபடியால் அதை உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய கடமை ஒரு பொதுமகனாக எனக்கு இருக்கிறது. சிங்களத்துல காய்ச்சபடியா தமிழ் மக்களுக்கு இதுல ஒரு விளக்கத்தை கொடுக்க வேண்டி இருக்கிறது. ஆகவே இந்த விளக்கத்தோட தான் இந்த வீடியோ. 4 வீடியோக்கள் இன்றைக்கு போட்டிருக்கிறேன், இன்றைக்கு காண நினைக்கிறேன். சோ பாராளுமன்றத்தை கொஞ்சம் தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க, விளங்கிக் கொள்ளுங்க. நன்றி, வணக்கம். டாக்டர் அர்ச்சனா.